بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, rizqlantirib turuvchi, o'zi bizning ilahimizga, o'zi bizning Robbimizga barchadan maqtovlar. Biz uni maqtaymiz, zo'rlaymiz, buyuklaymiz. Barcha g'iybatlarni Allohga qilamiz. Ham o'zi bizning kimchiliklarimizdan, o'zi bizning xatolarimizdan Alloh taoladan g'afur so'raymiz. Tavbalar keltiramiz. O'zi bizning noshar niyatlarimizdan, noshar ishlarimizdan Allohga sig'inamiz. Ham Alloh taolo birasini haq yo'lga, to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, uni hech kim bir kim adashtira olmas. Kimni adashtirsa, uni hech kim bir kimda haq yo'lga, to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Ham shahad beraman shundoqda g'iybat qilarday loyiqli zot ul bir o'zigina, bir Allohgina. Chunki u Alloh taolo Robbi, tarbiya qiluvchi, borliqqa keltiruvchi, rizqlantiruvchi, oshatuvchi, o'tiruvchi, tiriltuvchi. Shu bilg'ash, ulug'na loyiqli barcha g'iybatlarimizga. Ham shahad beraman shundoqda Muhammad u Alloh taolaning suyukli quli, uning payg'ambari, uning elchisi. Ondan so'ng boshqa bir nida payg'ambar bo'lmayshaq. Ham ol Muhammad sallallohu alayhi vasallam barcha kishilikka, barcha ummatga yuborilgan payg'ambar. Ham Allohdan so'raymiz, Alloh taolo o'zining salatlarini, salamlarini aytsin o'zining suyukli payg'ambarina, o'zining salatlarini, salamlarini aytsin payg'ambarimizning oilasina, uning sahobalarina, ham qiyomat kunida hali uning sunnatini yarishlarga. Alloh taolo o'zining bir oyatlarida aytadi: "İnne iddete şuhur indallahi 12 şehra fi kitabillahi. Yawma khalaqas semawati vel arda minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum." Şundoqda Alloh qarşında 12 oy yerlarni, ko'klarni borliqqa keltirgancha Allohning kitobida yozilib qo'yildi, birkitilib qo'yildi. Alloh qarşında 12 oy. Ham shulardan 4'si haram oylari. Mana bu endi durust din. Mana bu endi to'g'ri yo'l. Bu endi Alloh taolaning belgilab qo'yilgan sunnati, belgilab qo'ygan yo'li. O'z-o'zga qarshiliklar keltirmagiz, o'z-o'zga zulmlar keltirmagiz. Bir-biringizni qiyirsitmagiz. Alloh taolo tiya, qoti tiyu bilan tiya. Boshqa oylarda da zulmlik keltirga yaramay. Ham begirak da shu 4 oyda zulmlik keltirmagiz bir-biringizga dey. Bir-biringizni qiyirsitmagiz, zulmlik keltirmagiz. Buxtonlar, yolg'onlar keltirmagiz, yolg'onlar söylemegiz bir-biringizga. Shu gunohlara halali shirklarni, bid'atlarni, ham boshqa gunohlardan yiroq bo'ligiz. O'zga zulmlik keltirmagiz. O'z-o'zga zulmlik keltirmagiz, ya'ni o'z-o'zingizga. Ham shulay o'z-o'zga zulmlik keltirmagiz, bir-biringizga zulmlik keltirmagiz. Beyrakda shu 4 oylarda. Chunki gunoh ham izga ajr savoblar ul o'zgara. Nindi vaqtda ishlovga qarab, nindi o'rinda ishlovga qarab. Mana misol uchun ketirik Ramazon oyida. Ramazon oyida ishlangan ajr savoblar bir tugul albatta Ramazon oyidan tish boshqa oylardagi izga ajr savoblar dag'i shekilli. Shulay Makkadagi bo'lgan, Makka shahrina borib, Allohning haram yerligine borib, anda qilgan g'iybatlar albatta bir tugul bir nishikda boshqa yerda g'iybat qilgan shekilli. Ham shulay agarda bir kishi nindir o'rinda gunoh qilar ekan, ham shu gunohni haram yerligida, Makka shahrinda haram o'rinlarida qilar ekan, uni gunohi ko'pga martaba orta. Mana bu haram oylarında qilgan gunoh albatta boshqa oylarda gunoh qilgan shekilli tugul.
аны анакысының афаты зурлыгы зуррак. Һәм харам айлары алар дүртәү: Раҗаб айы, Зулкағда айы, Зулхиджа айы һәм Мухаррам айы. Менә шу 4 айлар. Һәм без үзебез хәзер менә Зулкағда айында. Һәм кардәшләрем, менә Зулкағда айында без шушы көннәрдә тагы да бик зур гыйбадәтләр ачыла. Бик зур гыйбадәтләр башлана. Инде ул хаҗ гыйбадәте. Зулкағда айы бетү белән Зулхиджа айы башлана. Зулхиджа айының 8-нче көнендә хаҗ башлана. 9-нчы көнендә Гарафа көне. 10-нчы көндә Бәйрәм көне. Курбан чала торган көннәр. Аннан соң 11-нче, 12-нче, 10-нчы көннәр тәшрик көннәре. Менә күрегезчә, бер артлы китә гыйбадәтләр. Бер артлы китә берсеннән берсе зур булган көннәр, гыйбадәтләр. Менә шу көннәр килеп җитә. Һәм шу хаҗ айлары шу зур гыйбадәтләр башланып китә 10 көн белән. Шушы 10 көн, Зулхиджаның 10 көне аермача аерылып тора башка көннәрдән. Менә әйткәнебезчә, Алла елда 12 ай бар. Һәм шу 12 айдан аермалы буларак шу 10 көн аерылып тора башка көннәрдән. Үзенең фазиләте дәрәҗәсе белән, әҗир саваплыгы белән. Хәтта Аллаһ Тәгалә аны үзенең аятларында искә төшерә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ул фаҗр, ва лаялин ашр." Аллаһ Тәгалә ант итеп әйтә. Ант итә фаҗр белән, таң белән. Һәм ант итә 10 төн белән. Ва язкур исмаллаһи фи айямин маълумат. Хәтта сез Аллаһ Тәгаләне билгеле көннәрдә искә төшерсен өчен. Ибн Аббас һәм шулай Абдулла ибн Зубайр, шулай Муҗаһид һәм башка галимнәр, имамнар, тәфсир галимнәре 10 төнне һәм билгеле көннәр ул Зулхиджаның 1-нче 10 көне дип тәфсир кылалар, бәян кылалар, аңлаталар. Һәм әлбәттә 10 төн дигәч, монда Рамазан айының 10 көне дә керә. Чөнки бар шундый галимнәр тәфсир кылалар, бәян кылалар. Аллаһ Тәгалә ант кыла 10 төн белән, бу Рамазанның 10 төне, соңгы 10 төне диләр. Ансы да хак, ансы да дөрес. Һәм шулай ук шу 10 төнгә керә Зулхиджаның 10 көннәре. Һәм билик, менә шушы көннәрдә эшләнгән изгелекләр бик зур әҗир савапларга тапкырланыла. Ул изгелекләрнең әҗир савабы күпкә мәртәбә арта. Моны хакында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Бухаридә хәбәр бирә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Шушы көннәрдәге эшләнелгән изге әҗир савап иң күркәм, иң фазиләтле изге әҗир саваплар. Башка көннәрдән, башка айлардан аермалы буларак, шушы 10 көндә эшләнелгән изгелекләр, алар иң зур изгелекләр, иң зур әҗир саваплар. Кемдә кем әҗир савапларга ирешәсе килә икән, менә шушында, шушы көннәрдә эшләсен." Һәм бу безгә карата Аллаһның зур нимәте. Ошо берничә көн эчендә кеше зур әҗир савапларга ирешә ала икән. Һәм сахабалар сорадылар: "Я Расулуллаһ, җиһадтан да зуррак әҗир саваплары?" Җиһадны без беләбез. Кеше үзенең мал-мөлкәте белән, үзенең тәне белән, җаны белән сугышка чыгып китә. Ул анда мал-мөлкәтен югалта, сәламәтлеген югалта. Мөмкиндер үзенең җанын да югалта. Менә бу җиһад Аллаһ юлында көрәшү. Аллаһның сүзен өстен булсын дип, Аллаһның дине өчен душманнар белән көрәшү, корал белән көрәшү. Һәм сахабалар арасында алар күрделәр, иң зур әҗир савап ул шушы Аллаһ юлында көрәшү. Менә башка аятлар һәм Пәйгамбәрбез хәдисләр шуңа күрсәтә. Һәм сахабалар шуның өчен дә шундый сорау бирделәр. Хәтта җиһад кылуга караганда да шушы 10 көндә эшләгән изге әҗир саваплар әҗирләре белән зурракмы? Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Хәтта шулай да. Хәтта җиһадка караганда да аның әҗир савабы зуррак. Илля мәгар кеше үзенең мал-мөлкәте белән, җаны белән чыгып китә сугышка һәм берсе белән дә кайтмый.
Yani malын да югалта, жанын да югалта. Монысының дәрәҗәсе икенче. Менә бу дәрәҗәне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аерып куя. Аңа тиң дәрәҗә юк. Ләкин кеше җихадка бара һәм әйләнеп кайта. Менә шушы җихадтан да зурак әҗер савапка ирешергә була. Ничек? Менә шу 10 көндә булган гыйбатлар белән. Шуңа да, кардәшләрем, үзебезнең ниятләребезне ныгытыйк. Шушы 10 көннәрдә үзебезнең вакытларыбызны бушатыйк Аллаһ Тәгаләгә белән гыйбаткә. Бу 10 көн генә. Менә башланып китә ул, шуның белән бетә дә китә ул. Дөньяның шиге юк. Күпме көч түксәң дә, күпме тырышсаң да, күпме тагын нәрсә эшләсәң дә, бары ирешеп бетә алмыйсың. Бар куып җитә алмыйсың. Әмма бу 10 көн шикле. Шуның өчен дә, кардәшләрем, менә бу 10 көнгә зур игътибарлык белән карыйк. Зур тырышлык белән шу көннәрдә гыйбат кылыйк. Һәм шу 10 көннәрдә кылынган изгелекләрдән иң зур изгелеге, иң зур әҗер савапка ирешә торган изгелек ул әлбәттә хаҗ. Моны хакында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вазин фин-наси бил-хаҗҗи я'тука риҗалан, авала куллу дамирин я'тина мин кулли фаҗҗин амиq." Хәбәр бир кешеләргә, тарат кешеләргә, игълан бир хаҗ белән, хаҗга килсеннәр. Аллаһ Тәгаләнең йортына килеп, Кәгъбәтуллага килеп, хаҗын үтәсеннәр. Хәбәр бир. Һәм килерләр хаҗга атлап та, җәяү дә, һәм атланып та килерләр. Һәм килерләр дөньяның бөтен пишмакларыннан, ерак-ерак пишмакларыннан килерләр. Лияшһаду манафи'a лахум, һәм үзләренә файда китергәнен күрерләр. Яни шу хаҗ белән алар үзләренә бик күп файдаларга ирешкәнлеген күрерләр. Бу монда файда, дөнья файдасы да, дин файдасы да, ахират файдасын да күрерләр. Күп мәҗр савапларга ирешкәнлеген дә күрерләр. Ва язкуру исмаллаһи фи айямин маълумат ала ма разақахум мин бахиматил ан'ами факулу минха ват'амул баиса фақир. Һәм ошо билгеле көннәрдә, әйткәнебезчә, билгеле көннәрне галимнәр тәфсир кылалар. 10 көн дип, шушы Зулхиҗҗәне 10 көне дип. Һәм шулай тагы кайбер тәфсир галимнәре бәян кылар, аңлаталар. Ул ташрик көннәрдә керә монда. Монда ташрик көннәрдә керә. Менә шу билгеле көннәрдә Аллаһны искә төшерсеннәр өчен. Аллаһ Тәгалә аларга хайваннардан алар ризыклана торган ризык биргәне өчен. Һәм ашагыз аннан, һәм ризыкландырыгыз мискин факирләрне. Кардәшләрем, менә шушы 10 көндәге иң зур әҗер, савап ул хаҗ. Бәлкем ул хаҗ ул ислам диненең бер рөкене. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аның хакында бик күп хадисләрендә хәбәр кылды, хәбәр бирде безгә. Ничек Бухари Сөннә җинтыгында китерелә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кемдә кем Аллаһ өчен, Аллаһ ризалыгы өчен хаҗ кыла икән, һәм хаҗ кылганда гынаһлар кылмый икән, нашар сүзләр әйтми икән, теле белән гынаһлар кылмый икән, ялганлык әйтми икән, һәм башка гайбәтләргә, башка нашар сүзләр сөйләми икән, һәм хатыны белән якынлык кылмый икән, өенә яңа туган бала шикелле әйләнеп кайтачак." Ошо кеше хаҗга чыгып китеп, Аллаһ ризалыгы өчен хаҗга чыга, гынаһлар кылмый, хаҗын боза торган эшләрен эшләми, һәм өенә кайтканда яңа туган бала кебек кайтачак, бер гынаһсыз булып кайтачак. Шулай ук Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра бер хадисне. Пәйгамбәрбездән сорадылар: "Я Расулуллаһ, иң зур гамәл нинди соң ул? Иң зур әҗр савап, иң зур гамәл, иң фазилатлы гамәл нәрсә ул?" дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ул Аллаһ Тәгаләгә һәм аның расулына иман китерү." Менә иң зур әҗр савап, иң зур гамәл ул Аллаһка иман китерү һәм аның расулына иман китерү. Ансын әйтелде: "Анасың нәрсә соң?" Соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ул Аллаһ юлында җихад кылу, көрәшү." Анасын сорадылар: "Я Расулаллаһ, аннан соң нәрсә соң?"
Aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, ул кабул ителгән хаҗ. Бу хадис Бухари һәм Муслим сөннәтендә китерелә. Һәм Гайшадан әсәр китерелә, Муса Бухаридә китерелә, ул әйтә: "Эй Аллаһның элчесе, менә без күрәбез барчабызда иң зур гамәл, иң зур әҗр савап ул җихад икән, Аллаһ юлында көрәшү икән. Әллә без җихад кылмыйкмысың?" дип әйтә Пәйгамбәребезгә. Гайша хатын-кыз әйтә Пәйгамбәребезгә: "Без җихад кылмыйкмысың? Безнең дә иң зур әҗр савапларын шисе килә, изгелекләрен шисе килә." Күрүченчек сахабалар хатыннары, ничек алар ашкынганнар изгелеккә, әҗр савапка? Ничек алар ашкынганнар, күрәсезме? Хатын-кыз булуына карамастан, Пәйгамбәребездән килеп рөхсәт сорый: "Я Расулаллах, без дә сугышка чыгыйк әле. Без дә көрәшик әле. Без дә корал тотып көрәшик әле Аллаһ юлында. Без дә шундый зур әҗр савапларга, җәннәтләргә ирешәсе килә бит." Хатын-кыз. Асын Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Юк" ди. Җихадтан да яхшырак сезнең өчен, хатын-кызларга җихадтан да яхшырак, әҗр саваплырак ул кабул ителгән хаҗ. Менә Аллаһның рәхмәте, күрегезче. Кемдә кем җихад кыла алмый икән, мөмкинчелекләре юк икән, ул менә хатын-кызларга керә беренче чиратта. Ул картлар, олы яшьтәге кешеләр. Һәм менә безнең көнгә килгәндә, менә үзебезгә карасак та, без үзебез дә җихад кыла алмыйбыз бит. Безнең бит мөмкинчелекләр юк, җихад кылырлык. Бүтән яктан да карасына җихад кылып булмый. Шундый зур әҗр савапка ирешә торган шушы гыйбатны үти алмыйбыз. Ләкин Аллаһ Таала безгә алмашка икенче гыйбат бирә. Шушы җихадтагы булган әҗр савапларга ирешә торган гыйбатларны Аллаһ Таала күрсәтә. Көчсез кешеләрне Аллаһ Таала мәхрүм итми зур әҗр саваплардан. Ул кабул ителгән хаҗ. Зулхиҗҗәнең беренче 10 көнендә эшләнә торган гыйбатлар, әллә бу Аллаһ Тааланың рәхмәте түгелме безгә карата? Әллә шушы ниъмәтләргә, әллә Аллаһ Таала безгә шу хәл ниъмәтләрне биреп, шу хәл мөмкинчелекләрне биреп, безгә шөкр итү кирәк түгелме? Шушы форсатны куллану кирәк түгелме? Шу 10 көнне куллану кирәк түгелме? Менә мөмкин күпме булдыраласың шу хәл иң күркәм яхшы рәвештә кулланып. Дөнья эшләрен читкәрәк куеп, шушы 10 көнгә үзеңне гыйбат белән багышлау кирәк түгелме? Һәм бу шөкр итүлектән, һәм бу шушы зур форсатларны куллануктан, кардәшләрем. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тагы бер хәдисендә әйтә, бу инде Бухаридә, Муслимдә китерелә, бу хәдисне Абу Хурайра радияллаһу анһу тапшыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Гомер белән гомер арасындагы булган вакыт эчендә булган барча гыйналар гафу ителенә. Кеше гомер кыла, анарта гомер кыла, шуның арасында булган кичкенә гынаһлар алар гафу ителенә, үзеннән үзе. Алла Таала шулай итеп гафу кыла, үзенең рәхмәте белән." Һәм кабул ителгән хаҗ, аның җәзасы җәннәт кенә. Пәйгамбәрбезнең сүзе, Аллаһның вәгъдәсе, кабул ителә икән хаҗың, аңа җәза юк, фақат җәннәт кенә. Синең урының җәннәтең булачак. Инде Алла Тааладан сорыйбыз: "Раббым, Аллаһым, безгә шундый әҗр савапларны эшләргә мөмкинчелекләр бир. Я Раббым, Аллаһым, безгә мөмкинчелекләр бир хаҗ кылырга. Безгә юлларны аш, безгә җиңеләйт, һәм безнең йөрәкләребезгә ниятләрне керт, ниятне ныгыт. Бер артлы хаҗ кылырга, бер артлы гомрә кылырга." Elhamdülillahi Rabbil alemin, ve la akibatu lil muttaqin, ve la adwan illa ala zalimin, ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Һәм шу 10 көн тагын нәрсәсе белән аерылып тора, ул тәкбирләр белән. Аллаһ Таалага тәкбирләр әйтүлек белән. Ничек Аллаһ Таала әйтә: "Ва йзкуру исмаллаһи фи айямин ма'лумат." Билгеле булган көннәрдә сез Аллаһ Тааланы искә төшерсеннәр өчен. Ул шу 10 көн. Һәм Коръәндә, Бакара сүрәсендә искә төшерелә айямин мa'дудат. Ничек Аллаһ Таала әйтә: "Ва йзкуруллаһ фи айямин мa'дудат." Санаулы көннәрдә Аллаһ Тааланы искә төшерегез. Аллаһның әмере. Ансын тәшрик көннәре, ничек тәфсир галимнәре әйтәләр. Тәшрик көннәренә хәтле беренче Зулхиҗҗә ул 10 көн. Анасын 3 көн, менә 13 көн. Менә ничек галимнәр моны бәян кылалар. Зулхиҗҗәнең беренче көненнән үк тәкбирләр башлана.
Менә Зулхидж башана, Зулкағданың айы бетү белән ахшам намазын тәкбирләр әйтү башана. Аллаһу акбар, ла илаха илляллаһ, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд. Менә шундый кебек шуны мисалда булган тәкбирләр. Аллаһны бийекләү, Аллаһны зурлау. Күпме син булдыра аласың? Аллаһка тәкбир әйтәсең, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар дип тавышыңны тышка чыгарып әйтү ул тагы да яхшырак. Шуңа тәһлилләл әйтәсең, ла илаха илляллаһ, субханаллаһ тәсбих әйтәсең, тәхмид әйтәсең, әлхәмдүлилләһ. Аллаһны мактыйсың, бийеклисең, зурлыйсың, искә төшерәсең. Зулхиджәнең беренче көннән алып. Әмма Гарафа көнендә анда инде айрым тәкбирләр башлана. Ансы инде намаздан соң тәкбирләр әйтү. Фарыз намазы укып бетергәч, сәламнәр әйткәч, Аллаһумма антас-салам ва минкас-салам, табаракта я зал җалали вал икрам. Шу дуаны әйтеп бетергәч, тәкбирләр әйтелә намаздан соң. Тәшрикнең соңгы көненә хәл әйтелә ул. 10-нчы көненең ахшам намаздан соң инде ул тәкбирләр туктатылына. Һәм шу 10 көннәрдә тагы изге әҗер саваплары белән аерып тора ул ураза. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә Гарафа көндә булган ураза хакында. Мин Аллаһ Тәгалә өметләнәмен 2 еллык гынахны кичерә. Аллаһ Тәгалә шушы Гарафа көндәге ураза сәбәпле 2 еллык гынахларын гафу ителенә. Әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, мин шуңа өметләнәм ди. Иншалла Муслим сөннәтендә китерелә. Бу Гарафа көне 9-нчы көн. Әмма аңа хәле булган 8 көндә ураза тоту инде ул гомуми изгелек, изге гамәлләргә керә. Һәм сәләфләребезнең гадәтләреннән булып торган. Алар ураза тотканнар. 9 көнендә алар ураза тотканнар. 10-нчы көн инде була бәйрәм көне. Бәйрәм көндә ураза тотылмый. Һәм тагы шушы 10 көн эчендә аермалы буларак та бер гыйбат бар, ул курбан чалу. Курбан чалу. Кем хаҗда түгел, ул өендә яшәгән урында курбан чала. Әмма хаҗлар алар хади кыла. Шөкр йөзеннән шулай курбан чалалар, ләкин курбанлыклар бер-берсеннән аерылып тора. Үз җирлегендә яшәгән кеше, хаҗ кылмаган кеше ул курбан чала, шулай удхи дип аталына. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең кулы белән Мәдинәдә 2 мөгезле ак тәкә чала. Һәм бу күрсәтеп тора Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәте шушы икән. Курбан чалулык бәйрәм көнендә. Һәм чек башка хәдисләр дә моңа тагы күрсәтә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хаҗ кылганда үзе белән 100 дия алып бара. Шуның 63 өчен үзенең кулы белән чала, калган инде Гали радиаллаһу анһу чалып бетерә. Бу күрсәтеп тора инде курбан чалуның урыны. Һәм менә агар да без карасак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе чалган, үзе суйган. Пәйгамбәрбез ул дәүләт башлыгы. Ул пәйгамбәр. Ул әйтмәгән, минем дәүләт эшләрем күп, минем эшем күп, минем вакытым юк. Акчаны биреп, мәгез, үзегез чалыгыз. Алай түгел. Ул аңа җитдилек белән караган. Ул аңа зур гыйбат итеп караган. Чөнки чалучы кеше белән акча биреп кенә, минем өчен чалдырыгыз бер түгел әлбәттә. Ярый, эшкәртү ансы икенче мәсьәлә. Ансы син эшкәртәсең, икенче кеше эшкәртә, ансы мөһим түгел эшкәртүе. Мөһим менә бу суюында. Аллаһны бийекләп, Аллаһны зурлап, Аллаһны яратып, ушы гыйбатны үтим дип, син үзең суясың хайванны. Монда күп ниятләр керә, күп гыйбатлар җыела син йөрәгендә. Моның изгелегенең әҗер савабы зуррак әлбәттә. Һәм син иманың да моның белән күтәрелеп китә. Һәм әлбәттә башка төр гыйбатлар бар. Ул садакалар булсынмы? Садака бирүлек, кардәшеңә булышулык, ширлек кешенең хәлен белү, әти-әниләреңә, балаларыңа, туганнарыңа изгелек кылу, хәерлекләр кылу, бүләкләр бирү. Ул изгелекне шутласак бик күп алар. Һәм шулай ук изгелекләрдән Коръәннәр уку, ул дуга кылу, Аллаһ Тәгаләгә ялвару. Ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, дуа хул ибада.
Дуга ул гыйбатның үзе үк. Бигрәк тә шушы көннәрдә дугалардан читтә калырга ярамый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бу инде Арафа көнне хакында әйтә, Арафа көндә иң яхшы дуга. Бу дуганы мин дә кылдым һәм пәйгамбәрләр дә кылды. Ул ла илаһа иллаллаһ вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хува аля кулли шайин кадир. Иң яхшы, иң күркәм дуга Арафа көндә. Арафа көне ул шушы 10 көннең берсе. Шайтырып шушы 10 көндә дугада нык булыйк. Үзебез өчен, туганнарыбыз өчен, милләттәшләребез өчен, барча мөселманнар өчен дугада булыйк. Һәм тагы башка гыйбатлар. Һәм шулардан тагы аермалы иттереп ачып күрсәтергә кирәк. Кайсы ул мөселманнарда ул онтыла яки салкын карыйлар. Ул гыйлем алу. Ул гыйлем алу гыйбадат итеп карау кирәк беренче чиратта ук. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ярфауллаһу аллазина аману минкум валлазина утул илма дараджат." Аллаһ Тәгалә мөмин мөселманнарны күтәрә. Һәм мөмин мөселманнар арасында булган гыйлем ияләрен тагы да катырак, зур-зурак дәрәҗәләргә күтәрә. Аллаһ Тәгалә барча мөмин мөселманнарның дәрәҗәләрен күтәрә. Алар җәннәт әһелләре. Алар җәннәткә керүчеләр. Аллаһның яратканнары, Аллаһның әүлияләре. Ләкин шу мөмин мөселманнар арасында кемдә гыйлем, шәргый илем күбрәк булса, алар инде өстенрәк була. Гыйлеме күбрәк булган сайын, алар шулай итеп Аллаһка якынраклар, дәрәҗәләр белән зурраклар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисенә ни тора? Ул бик күп сөннәт җинтыкларында китерелә. Бу хадисне тапшыра Бударда һәм шулай башка сахабалар да китерәләр бу хадисне. Һәм Шейх Альбани рахмаллаһ сахиха шара. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Кемдә кем гыйлем юлына чыга икән, гыйлем эзләргә дип, гыйлем алырга дип, Аллаһ Тәгалә аңа җиңеләйтәчәк җәннәткә булган юлны. Күрәсезме? Кемдә кем гыйлем алырга, гыйлем туплыйм әле, өйрәним әле, Аллаһның динен өйрәним әле, гыйлем алырга дип ниятләнеп чыгып китә, Аллаһ Тәгалә аңа җәннәткә юлларны якынайта, җиңеләйтә. Әлбәттә ул шулай. Кемдә кем гыйлемле рәвештә Аллаһка гыйбат кыла икән, бер түгел әлбәттә гыйлемсез рәвештә гыйбат кылучылар белән. Бер түгел берничек. Шуңа Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннама яхшаллаһа мин ибадихи улама." Аллаһның кулларыннан булган галимнәр, менә шулар гына да инде Аллаһтан иң каты куркучылар, белеп куркалар. Кешенең Аллаһка карата булган гыйлеме күбрәк булган сайын, исем сыйфатларын күбрәк белгән сайын, әлбәттә ул Аллаһтан күбрәк курка. Һәм ул белә нәрсә ул халал, нәрсә ул харам. Һәм ул күбрәк харамнардан ераграк булучы. Шайтыр бул Аллаһ Тәгаләгә якынрак булучы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Чынлыкта фәрештәләр үзләренең канатларын куя гыйлем эзләүчегә. Алар эшләгән эшләреннән риза булган хәлдә. Шәкертләр килеп, гыйлем алар, укыйлар, аларның китапларын укыйлар, белем алабыз дип, Аллаһның дин өйрәнәбез дип. Һәм фәрештәләр үзләренең канатларын куялар аларның өсләренә. Аны белән генә бетми. Аның өчен күкләрдә һәм җирләрдә кем генә булмасын, барчасы да дуга кылалар, истигъфар кылалар гыйлем эзләүчегә. Хәтта судагы булган балыклар." Менә нинди гыйбатны искә төшерә аласыз сез? Нинди гыйбатны искә төшерә аласыз? Ул гыйбатны кылып, хәтта судагы балыклар да аның өчен гафу сорый Аллаһтан. Әллә бу күрсәтмиме нинди зур дәрәҗә бу гыйлем алу? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итә: "Галимнең фазиләте башка кешеләргә карата, ул йолдызлар белән айны чагыштырган шикелле. Менә йолдызларга каралар бик күп алар. Алар бәләкәй ялтырап тора, ялтырый, әлхәмдүлиллаһ, хәйрлек барында. Айны кара, тулган айны кара. Ничек ул бөтен дөньяны яктырта. Ничек ул күренеп тора." Пәйгамбәрбез дәвам итә: "Чынлыкта галимнәр алар пәйгамбәрләрнең варислары. Чынлыкта пәйгамбәрләр үзләренә соң динар да, дирхам да калдырмадылар, алтын да, көмеш тә калдырмадылар. Ләкин үзләренә соң калдырдылар гыйлемне. Һәм галимнәр пәйгамбәрләр калдырган гыйлемне өйрәнделәр, үзләренә алдылар." Менә
мирас мал итеп алдылар үзләренә, варислар булдылар алар. Һәм кемдә кем шушы гыйлемгә ирешә икән, пәйгамбәрләрдән калган гыйлемгә ирешә икән, ул зур байлыкка иреште, зур хәйрлеккә иреште. Әйе, кардәшләрем, менә гыйлем хакында, аның өстенлеге хакында аятлар уксак, пәйгамбәр хәдисләрен уксак, җомагыз бик каты сузыла. Ләкин менә шу бер хәдис тә безгә күрсәтеп тора, аның урыны, аның дәрәҗәсе. Аңа беренче салкын карай кирәк түгел. Һәм беренче шусы гыйлемне дөньяда булган мәшәкатьләр белән, мәнфәгатьләр белән беренче алмаштыру кирәк түгел. Илләмәр кемдә кем алмаштыра икән, үзен хәсрәткә төшерә. Һәм үзен хәсрәткә төшкәнлеген әле ул дөньяда ук аңлаячак. Нәрсә әйтергә була ахирәттә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Муслим сүннәтендә китерелә, агар Аллаһ Тәгалә берсенә хәерлек теләсә, үзенең динен аңлата. Үзенең динен төшендерә, аңлый торган була. Динне аңлап булмый, мәгәр гыйлемне өстәп кенә, гыйлемне алып кына. Һәм Ибн Баз рахмаллаһ, хөрмәтле зур галим, шу хадисне искә төшергәч әйтә. Һәм бу хадистә аңлашыла, агар Аллаһ Тәгалә кешегә хәерлек теләмәсә, үзенең динен аңлатмый. Үзенең динен төшендертмый. Аллаһ Тәгалә аңа агар да хәерлек теләмәсә. Менә бу хадис бер яктан шатландыра, бер яктан куркыта. Агар да бездә шундый йөрәктә ашкынулык булмаса, гыйлемгә, гыйлемне өйрәнү, аны гамәлдә куллану, аңлау, агар шу ашкынлык булмаса, Аллаһ Тәгалә сиңа хәерлек теләми бит. Аллаһ Тәгалә сиңа хәерлек теләми, син шуны аңлый аласыңмы? Шуны күз алдына китер. Шуны Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Эй Раббым, Аллаһым, безгә хәерле, файдалы гыйлемнәр бир. Безне гыйлемдән бер кашан аерма. Чөнки гыйлем ул нур. Аллаһның сүзләре яктылык. Әйе, ул менә ни кызганыч, мусламаннар арасында аңа игътибарлап карамыйлар. Зур дәрәҗә белән карамыйлар. Ничек карадылар сәләфләребез? Гыйлем дәресендә, гыйлем мәҗлесендә анда мәчеттә урын юк иде. Бәлкем меңнәгән кеше утырган. Анда бит бөтен галим булмаган, ләкин гыйлем алганнар. Булдырган хәлле килгәннәр, гыйлем алганнар. Инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безнең йөрәкләребезне төзәтсен, безнең йөрәкләребезне афәтләрдән, гынахлардан, ширктән, бидгаттан, шәһвәттән, нәфседән, дөньяга алданудан бер үк сакласын Аллаһ Тәгалә безне. Аллаһ Тәгалә безгә файдалы гыйлемнәр өстәсен. Чик пәйгамбәребез безгә Аллаһ Тәгалә өстәгән, әмер иткән гыйлемне өстәүне. Аллаһ Тәгалә әмер кылган пәйгамбәребезгә. Һәм пәйгамбәребез дә Аллаһ Тәгалә сораган шушы әйберне. Аллаһумма зидна илман. Раббым, гыйлемне өстә. Сорамаган бит пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям башка әйберне өстәүне. Сорамаган башка әйберне өстәүне. Башка әйберләр дә бар, ләкин аны сораган файдалы гыйлемне. Әллә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә үрнәк түгелме? Әлбәттә үрнәк. Аллаһ Тәгалә безне җәннәт әһелләреннән кылсын. Аллаһ Тәгалә безне барчаларыбызны да бергә җәннәткә җыеп шатландырсын. Җәннәт әһелләреннән кылсын. Изгелекләргә ашкынучылардан кылсын. Шушы 10 көнне кулланучылардан кылсын. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار غفرانك ربنا وإليك المصير وقم الصلاة